پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھن گیا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا فیصلہ سنا دیا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا عدم قرار۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے پارٹی انتخابات آئین کے مطابق نہیں کروائے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا فیصلہ سنایا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا عدم قرار۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ پی ٹی آئی نے اپنے انتخابات پارٹی آئین کے مطابق نہیں کروائے، یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ عام انتخابات نے فیصل آباد میں سیاسی سرگرمیاں بڑھا دیں۔ ضلع بھر کے امیدواروں کی بڑی تعداد نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ کئی بڑے نام بڑی بڑی ریلیوں کی صورت میں آر او آفس پہنچے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تیسرے روز بھی گہما گہمی این اے 104 سے نون لیگی رہنما رانا احسان افضل، جماعت اسلامی کے رانا سکندر اعظم نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ این اے 101 سے چنگیز خان کاکڑ، این اے 103 سے شیخ خرم شہزاد کے کاغذات نامزدگی جمع۔ میاں علی سرفراز، حاجی اکرم انصاری، ڈاکٹر منور فیاض سنی نے کاغذات جمع کرائے۔ این اے 95 سے سابق ایم این اے محمود باجوہ، این اے 102 سے چودھری عابد شیر علی، پی ٹی آئی کے یعقوب راسم مغل، پی پی 117 سے لیگی رہنما خواجہ محمد رضوان، پی پی 105 سے راؤ کاشف خان، بلال فاروق خان، حبیب اللہ، نواز ناجی، پی پی 118 سے شیخ خرم شہزاد، پی پی 110 سے مہر حامد رشید، پی پی 109 سے ظفر ادریس نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ امیدوار کامیابی کے لیے پرعزم نظر آئے۔ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کا سورج شیر کی فتح کا سورج ہوگا، پاکستان کی فتح کا سورج ہوگا، اور 26 کروڑ عوام کی انشاءاللہ تعالی فتح کا سورج ہوگا، اور پاکستان کو پھر اسی ڈگر پہ لائیں گے جو 2017 میں نواز شریف کا پاکستان تھا، پاکستان کے عوام کا پاکستان تھا۔ یہ نیا پاکستان نہیں ہوگا۔ ہم نے اپنی کمپین کا آغاز کر دیا ہے اور ہمارا ایک ہی مشن ہے، ایک ہی ایجنڈا ہے۔ یہ پورے میرے ساتھ جو چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہے، کونسلر ہے، کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے میاں محمد نواز شریف کو 4تھی بار کا وزیر اعظم بنانا ہے۔ 3 سے اپنے کاغذ جمع کروائے ہیں اور پی پی 118 سے کاغذ جمع کروائے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں آزاد حیثیت سے، اور یہ پی ڈی ایم کے جو 16 مہینے کی کارکردگی ہے اس کے اوپر الیکشن لڑنے جانے ہیں، جس میں عوام کو انہیں برا حال کر دیا ہے اور عوام فاقوں پہ اتر آئی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ الیکشن ایک جہاد سمجھ کے لڑیں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے اجمل چیمہ نے پی پی 98، سابق صوبائی وزیر علی افضل شاہی اور جنید افضل شاہی نے این اے 98 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ پیپلز پارٹی کے سابق ایم این اے رانا فاروق سعید کے کاغذات بھی جمع ہو گئے۔ سیکرٹری مسلم لیگ نون آزاد علی تبسم نے حلقہ پی پی 98 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ پی پی 114 سے صداقت حسین لودھی، پی پی 113 سے رانا علی عباس، پی پی 113 سے ہی آزاد امیدوار سردار مزمل ڈوگر نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ امیدواروں نے اپنے منشور بارے بھی آگاہ کیا۔ میں نے اپنے حلقہ انتخاب پی پی 113 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں پوری امید ہوں اللہ تعالی کرم کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی میں آزاد حیثیت میں یہ سیٹ انشاءاللہ تعالی ون کروں گا۔ میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ہیں ان کو ساتھ لے کر کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پر امید ہیں الیکشن لڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے دوستوں کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ جیتیں گے۔ 8 فروری کے الیکشن کے لیے تیاریاں بھرپور جاری ہیں، اور میں نے پی پی 114 کے لیے آج اپنے نامینیشن پیپر جو ہیں وہ سبمٹ کیے ہیں۔ میں چونکہ پہلے بھی اپنے حلقے میں عوامی نمائندہ رہا ہوں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کے بعد 24 دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عبد الرحمان کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41، فیصل آباد۔ جنگ میں بھی سیاسی ماحول گرم، سیاسی شخصیات سرگرم۔ بیشتر امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرنے کا عمل آئندہ 2 روز تک جاری رہے گا۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ گہمی عروج پر جنگ میں بھی بیشتر امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ این اے 108 سے مخدوم فیصل صالح حیات، صاحبزادہ محبوب سلطان، غلام بی بی بروانہ سمیت 10 سیاسی نمائندوں نے کاغذات جمع کروائے۔ این اے 109 سے مولانا احمد لدھیانوی، حاجی محمد یونس، سلیم طاہر گجر، ڈاکٹر عبدالجبار خان سمیت 10 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ این اے 110 میں 7 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ حلقہ این اے 109 سے میں نے ابھی اپنے کاغذات جمع کروا دیے ہیں۔ میرے کاغذات کے جمع ہو جانے کے بعد سمجھیں
आज से जंग की तामीर और तरक्की का आगाज़ हो गया। जमात इस्लामी इंशाअल्लाह इलेक्शन 2024 में भरपूर तरीके से पूरे मुल्क में हिस्सा ले रही है, और जैसे पूरे मुल्क में है इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह जंग में भी हमने कौमी असम्बली की 3 सीटें और सूबाई असम्बली की 7 सीटों पर जमात इस्लामी की कैंडिडेट जो हैं वो कागजात जमा करा रहे हैं। PP 125 से मखदूम फैसल सालेह हयात समेत 15 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। PP 126 से साबिक सूबाई वजीर मार असलम भरवाना समेत 12 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल आ गए। PP 127 के लिए मौलाना अहमद लुधियानवी, मौलाना मसरूर नवाज जंगवी, शेख शिराज अकरम, गुलाम फरीद मदियाना, कैसर अब्बास रबानी, एडवोकेट चौधरी मुश्ताक समेत 13 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। PP 128 से 9, PP 129 से 8, PP 130 से 12, PP 131 से 8 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। उम्मीदवारों ने शहर में तरक्याती कामों के अज़्म का इज़हार किया। हमारी जो जंग का मंशूर है वो जंग की आवाम है। क्या इस जंग को 70 साल में कोई तब्दीली आई है जंग में, तो हम इलेक्शन में ना जाते। हमारी ये मजबूरी थी कि हमारे जंग में आज तक कभी भी 70 सालों से कोई भी चेंज नहीं हुआ, ना हमें आज तक सेवरेज का निज़ाम दिया गया है। मैं अमीर ज़िला हूँ जमात इस्लामी का और MPA का कैंडिडेट हूँ PP 127 से, और इंशाअल्लाह हमारा मंशूर ये है कि हम जंग को ये दयानतदार ईमानदार क़यादत देंगे। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तोसी कर दी, जिसके तहत आइंदा 2 रोज़ तक कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल जारी रहेगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। आम इंतखाबात ने टोबा टेक सिंह के सियासतदान एक्टिव कर दिया। उम्मीदवारों की जिला की 3 कौमी और 6 सूबाई नशिस्तों पर नजरें, कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। टेक सिंह के RO ऑफिस में सारा दिन गहमा गहमी रही। NA 106 से नीलम जबार और मियां जुबैर के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। PP 121 के लिए जमात इस्लामी के मियां अरशद ने कागजात जमा कराए। अमजद जावेद, सईद अहमद सईदी और अरशद जावेद के कागजात भी जमा करवाए गए। PP 122 के लिए अयूब गादी, सरदार खावर शेर गादी, राना अताउल्लाह खान और नौशीन नुसरत के कागजात भी जमा करवा दिए गए। सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि जब मैंने लास्ट ईयर भी हमने अपने कागजात नामजदगी करवाई थी, और अभी भी हमने फिर माशाल्लाह से आज सबमिट करवा दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और मेरी सबसे पहली जो कोशिश है ना, हम लेके आए हैं गरीब की आवाज़, गरीब की आवाज़ गरीब के साथ। हम लोग, मेरी कोशिश ये है कि हम अगर ये कागजात जमा करवा के और इलेक्शन अगर हम लड़ते हैं, तो मैं स्पेशली बच्चियों के लिए, जो बच्चों के लिए मैं वर्क करना चाह रही हूँ। जो मेरी आवाज़ मेन ये है कि मैं बच्चियों को स्किल्स सिखा के छोटे पैमाने पे हम लोग अपना जो वर्क स्टार्ट करें। जिला टोबा टेक सिंह में उम्मीदवारों ने आम इंतखाबात के लिए कागजात जमा करवाए हैं। जिला में कौमी के 3 और सूबाई असम्बली के 6 हलकों पर आम इंतखाबात होंगे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। कागजात नामजदगी जमा कराने का तीसरा रोज सियासतदानों ने कमर कसी। चिन्योट में सियासत की कदावर शख्सियात ने कागजात जमा करवा दिए। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। चिन्योट के हल्का NA 94 से कैसर अहमद शेख, सैयद अजहर शाह, शौकत हरीम, अनायत अली शाह और दीगर कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। NA 93 के लिए सैयद रजा बुहारी, गुलाम अब्बास निस्वाना, इम्तियाज लाली, तैमूर लाली, गुलाम मोहम्मद लाली, गुलाम बीबी बरवाना और दीगर कागजात नामजदगी अब तक जमा करवा चुके हैं। और हमारा इदारे हमने यहाँ पे बनाए वेलफेयर के, जिसके मुताबिक बच्चों का हमारा मिशन जो है एजुकेशन को प्रमोट करना। और एक ये जो रिवायती सियासत है ना, इसमें पढ़े लिखे लोगों का आना बड़ा ज़रूरी है। जब तक पढ़े लिखे लोग इसमें आगे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना, तो ये हमारे सिस्टम के अंदर चेंज नहीं आती है। चिन्योट के हल्का PP 95 से मौलाना इलियास चिन्योटी, चौधरी मोहम्मद इस्लाम, सैयद कलीम अमीर, शौकत हरीम, PP 96 से सैयद जुल्फकार शाह, हसन मुर्तज़ा, ताहिर नवाज सिपरा, मोहम्मद हुसैन जप्पा और दीगर ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। शऊर दूंगी कैसे जिंदगी आपने गुजारनी है, कैसे हमने अपने इलाके के लिए काम करना है। जो इतनी बेरोजगारी है उनको सारा प्रमोट करेंगे, हम सारा उनको शऊर दिलाएंगे। उम्मीदवार RO ऑफिस में कारकुनों की बड़ी तादाद में आते जाते रहे। कारकुनों ने नाराबाजी से सियासी ताकत का मुजाहरा किया। कैमरामैन अली ज़ेब, औरंगजेब के साथ वक्कार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। आपको बताएं कि घर बना लिया, अब मुल्क संवारेंगे। चिन्योट में इलेक्शन लड़ने के लिए एक जोड़ा भी मैदान में आ गया। मियां बीवी कौमी असम्बली और बीवी सूबाई असम्बली की उम्मीदवार है। बच्चों के हमरा रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास कागजात नामजदगी जमा करवाए। दोनों का क्या कहना है, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
इलेक्शन की गहमा गहमी आजकल अरूज पर है। इलेक्शन लड़ने के लिए एक जोड़ा भी मैदान में आ चुका है। जहांगीर अहमद NA94, रेहाना जहांगीर PP95 से इलेक्शन लड़ेंगी। दोनों मियां बीवी ने रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। उनका कहना था, हमारा मंशूर हल्का में तालीम और सेहत का बेहतर निजाम है, जीतकर खवातीन के लिए काम करेंगे। असल में मेरा कोई शुरू से शौक था, और दूसरा ये है कि मेरी मिसेज जो थी, मैं तो गवर्नमेंट मुलाजिम था, डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस पंजाब रिटायर हुआ हूँ और 3 साल हो गए रिटायरमेंट में। खवातीन के लिए उनको शऊर दूंगी, कैसे ज़िंदगी आपने गुजारनी है, कैसे हमने अपने इलाके के लिए काम करना है। जो इतनी बेरोजगारी है उनको सारा प्रमोट करेंगे, हम सारा उनको शऊर दिलाएंगे। दोनों मियां बीवी के साथ उनके बच्चे भी मौजूद थे। उनका कहना था कि हम अपने मामा बाबा की भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाएंगे और जीतकर इनका अज़म पूरा करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे, हम खुल के मामा के लिए कैंपेन करेंगे और अगर मामा विन करती हैं तो इंशाल्लाह हम खवातीन के लिए उनकी वेलफेयर के लिए काम करेंगे। उनके लिए हम छोटी छोटी जगहों पे जाके सेंटर्स कायम करेंगे जहाँ पे उनके लिए एजुकेशन को सबसे ज़्यादा प्रमोट करेंगे, क्योंकि आजकल बेसिक नीड एजुकेशन है। और मैं खुद डॉक्टर भी हूँ तो मैं उनकी हेल्थ के लिए भी ज़रूर काम करूँगी। बेसिक हेल्थ यूनिट्स में जाके उनके हेल्थ को प्रमोट करूँगी और इंशाल्लाह उनकी बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा काम। इंशाल्लाह मामा पापा को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो साथ ही हम डॉक्टर भी हैं और इंशाल्लाह अपने इलाके के लिए मेडिकल की फील्ड में, हेल्थ की फील्ड में बहुत अच्छा काम करेंगे। मेरा ये ज़ाती मकसद ये है कि इस इलाके को एक गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज जहाँ पर कायम किया जाए, क्योंकि इतना बड़ा अस्पताल है, इसको अगर टीचिंग अस्पताल बना दिया जाए तो डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं होगी। जहांगीर अहमद चौधरी शोबे तालीम से वाबस्ता रहे हैं, जबकि रेहाना जहांगीर मेंबर जिला काउंसिल जंग भी रह चुकी हैं। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। NA98 समुंदरी से साबिक वफाकी वजीर राना फारूक सईद ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। तानियावाला में अली गौहर खान बलोच, जाफर अली होजा, भवाना में मेहर सकलैन, रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर फखरुन्निसा, गोजा में खालिद वड़ाइच, इकबाली वड़ाइच, फौजिया खालिद वड़ाइच ने कागजात जमा करवाए। से साबिक विफाकी वजीर राना फारूक सईद ने कागजात नामजदगी जमा करा दी है। राना फारूक सईद ने PP 104 से भी कागजात नामजदगी जमा कराए। उनका कहना था कि इलेक्शन में जीतने के लिए पुरअज़्म है, अवाम पीपल्स पार्टी को वोट देगी। तानलेवाला में साबिक लीगी MNA मियां अली गौहर खान बलोच ने हल्का 97 से कागजात नामजदगी जमा कराए, जबकि साबिक लीगी MPA जाफर अली होचा ने PP 102 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। हुसैनाबाद मोड़ सदर अंजुमन ताजरार मकसूद भट्ट कारकुनान ने इस्तकबाल किया। लीगी कारकुनान ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, फूलों की पत्तियां और नोट निछावर किए। अली गौहर खान बलोच सैकड़ों गाड़ियों के काफिले से कंजवानी से निकले। नहर बंगला चौक पर साबिक लीगी MPA जाफर अली काफिले में शामिल हुए। बुहाना में MPA के उम्मीदवार महर सकलैन ने PP 97 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। सकलैन अनवर सिपरा के साथ वोटर्स सपोर्टर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। महर सकलैन का कहना था कि तरक्याती काम कराएं, अवाम की खिदमत करेंगे, एतमाद पर पूरा उतरेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर फखरुन्निसा ने भी PP 97 से कागजात नामजदगी जमा कराए। सपोर्टर्स की कसीर तादाद हमरा थी, फूलों की पत्तियां निछावर की। शोरकोट में महर अली अब्बास कमलाना ने PP 129 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कहते हैं जीत कर शहर में तरक्याती काम करवाऊंगा, तालीम पर खुसूसी तवज्जो होगी। जंग ता शोरकोट सड़कों का काम करवाया जाएगा। मियां कमर हयात काटिया एडवोकेट ने भी PP 129 से कागजात नामजदगी जमा कराए। बोले पहले भी इलाके में तरक्याती काम कराए, सेहत तालीम और सड़कों के लिए काम करवाऊंगा। जंग में कागजात नामजदगी जमा करवाने के तीसरे रोज सदर असातिज़ा यूनियन महर अनवर चप्पा ने PP 125 से कागजात नामजदगी जमा करवाए, जबकि 125 से ही साबिक सूबाई वजीर खेल राय तैमूर हयात भट्टी ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उम्मीदवार काफिलों की सूरत में रिटर्निंग ऑफिस पहुंचे। गोजरा में खालिक वड़ाइच ने NA 105 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। अकबाली वड़ाइच, फौजिया खालिद वड़ाइच ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। लीगी MPA अब्दुल कदीर आवान ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। लीगी रहनुमा खालिद वड़ाइच का कहना था कि इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे। कमालिया में उम्मीदवार MPA चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर ने PP 123 से कागजात नामजदगी जमा कराए। साबिक वजीर असदुर रहमान रमदे, साबिक MPA सैयद कुतुब अली, साबिक चेयरमैन बल्दिया मलक शरीफ, हाजी नासिर रमजान और दीगर हमरा थे। फैसलाबाद के थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में अरसलान खान के कत्ल का ड्रॉप सीन। 25 रोज कबल कत्ल होने वाले अरसलान का हकीकी वालिद और सौतेली वालिदा कातिल निकले। वालिद सलीम खान, सौतेली वालिदा फरजाना और सौतेले भाई जबान ने कत्ल की मनसूबाबंदी की। मुलजिमान ने विरासती जायदाद हड़प करने के लिए अरसलान को शूटर से कत्ल करवाया। मुलजिमान ने अरसलान को कत्ल करने के लिए 80,000 रुपए दिए। मुलजिमान ने डीलर बशारत के जरिए हैदर और आमिर से डील की। मुलजिमान ने अरसलान को कत्ल करने के लिए बशारत को 80,000 रुपए दिए। बशारत ने 38,000 रुपए शूटर हैदर और आमिर को अदा किए। शूटर ने घर वापस जाते हुए अरसलान को गोलियां मारकर कत्ल किया। फैसलाबाद पुलिस ने तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। ट्रैफिक पुलिस और फैसलाबाद पुलिस की करोड़ों की मशकूक अदायगियों का इंकशाफ। DIG ट्रैफिक पंजाब ने 19 करोड़ रुपए से ज्यादा की मशकूक अदायगियां की हैं।
آڈیٹر جنرل کی ٹیم نے ڈرائیونگ لائسنس کے ریکارڈ کی اسکروٹنی کے دوران سراغ لگا لیا ہے۔ ٹریفک پولیس پنجاب نے گزشتہ 5 سال کے دوران ڈرائیونگ لائسنس انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کے لیے مشکوک ادائیگیاں کی۔ آڈٹ ٹیم نے اگست 2022 میں کروڑوں روپے کی مشکوک ادائیگیوں کی نشاندہی کی۔ فیصل آباد پولیس کے سال 2021 اور 22 کے آڈٹ کے دوران بلیک لسٹ فرم سے 1 کروڑ 27 لاکھ روپے کی خریداریوں کا انکشاف ہوا۔ الائڈ ہسپتال 1 فیصل آباد میں متعارف ماڈل فارمیسی ہسپتال انتظامیہ کی نااہلی کی نظر ہو گئی۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ الائڈ ہسپتال فیصل آباد میں قائم ڈل فارمیسی بھی ہسپتال انتظامیہ کی ناقص پالیسی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ مریضوں کا چیک اپ بن یونٹ میں فارمیسی گیٹ نمبر 5 پر قائم کی گئی۔ ادویات کی عدم فراہمی نے رہی صحیح کسر بھی نکال دی۔ شعبہ بیرونی مریضوں کو 110 اقسام سے زائد ادویات کی فراہمی کے باوجود غریب اور مستحق مریض مہنگی ادویات جیب سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ مریضوں کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر سستی دوائی اندر سے مہنگی باہر کی لکھ کر دیتے ہیں۔ 1-2 میڈیسن ملتی ہے، کچھ نہیں ملتی۔ ہم کیا کریں، غریب لوگ ہیں، اتنی دور سے آتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، ادھر سے لکھ کر دے دیتے ہیں، ادھر جاؤ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی جا کے لو۔ ہم کدھر جائیں؟ ہاسپٹل میں یہ میڈیسن ملتی ہے لیکن مریضوں کو نہیں دی جاتی۔ پرچی بن رہی ہے، جدوں دا سسٹم ڈھایا انہوں نے پتہ نہیں لگتا کتوں کی لینا وا۔ بس یہی حال ہے، پرچی ہوں لے لی ہے، ہوں دوائی کا پتہ نہیں کتوں ملنی ہے، پوچھتے ہیں کسی کو۔ مریضوں نے شکوہ کیا کہ سرکاری ہسپتال سوائے پریشانی کے کچھ نہیں ہے۔ ایک تو فارمیسی بہت دور بنائی، وہاں جائیں تو دوائی بھی نہیں ملتی۔ میں نے اندر سے پوچھا میڈیسن ہے جی، نہیں ہے تو آپ ہمیں بتا دیں۔ میں نے پھر پوچھا جی کیلشیم کی گولیاں، نہیں جی بی بی اتنے نہیں ہے گیا۔ سر جی اپنے پلے سے دیتے ہیں، ہمارے ٹیکس کہاں جاتے بتائیں ہمیں۔ ہسپتال انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی کا خمیازہ مریضوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ کیمرہ مین ملک عرفان کے ساتھ عزدار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ سیکیورٹی کیمرے نہیں تو حفاظت کیسے ہوگی؟ چنیور پی میونسپل کمیٹی اور ضلع کونسل کے دفاتر سیکیورٹی کیمروں سے محروم۔ ادارے اور شہریوں کی سیکیورٹی کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے۔ دیکھتے ہیں کمیل حیدر کی یہ رپورٹ۔ حال فعال نہ ہو سکے، ایل سی ڈی اور ڈی وی آر سسٹم بھی غائب، ادارے اور شہریوں کی سیکورٹی خطرے سے دوچار۔ شہری کہتے ہیں سرکاری دفاتر میں لوگوں کی بڑی تعداد آتی ہے، کیمروں کے بغیر ان کی اشیاء کی حفاظت ممکن نہیں۔ آج کل سیاستدانوں اور وکلا کی بڑی تعداد یہاں آتی ہے، کوئی چوری ہو گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی کیمرے کا سسٹم موجود نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی انٹری اور ایگزٹ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کون یہاں آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون بائک کھڑی کر رہا ہے، کس کی بائک کون لے گیا۔ پچھلے دنوں بھی کوئی واقعات ہوئے ہیں جہاں سے چیزیں چوری کے۔ آج کے دور میں سیکورٹی کیمراز کسی بھی ادارے کی بنیادی ضرورت ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے سیکورٹی کیمروں کا فوری انتظام کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین اورنگزیب کے ساتھ کمیل حیدر، سٹی 41 چنیور۔ سال 2023 بیت چلا لیکن محکمہ تعلیم پنجاب ڈائریکٹوریٹ سسٹم فعال نہ کر سکا۔ محکمہ تعلیم کو ڈویژن کی سطح پر اختیارات دینے کا پلان تیار کیا گیا تھا۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سال 2023 گزر گیا لیکن محکمہ تعلیم پنجاب صوبہ بھر میں ڈائریکٹوریٹ سسٹم فعال نہ کر سکا۔ محکمہ تعلیم کو ضلع کی بجائے ڈویژن کی سطح پر اختیارات دینے کا پلان تیار کیا گیا تھا، جس کے تحت ڈویژن کی سطح پر ڈویژنل ڈائریکٹرز ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن تعینات کیے گئے۔ ضلعی سطح پر ایڈیشنل ڈائریکٹرز ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن تعینات ہوئے لیکن انہیں تاحال کوئی اختیارات نہیں مل سکے۔ ڈائریکٹرز اور ایڈیشنل ڈائریکٹرز کو اختیارات نہ ملنے کے باعث ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن سسٹم غیر فعال ہو کر رہ گیا۔ تعلیمی ماہرین نے مطالبہ کیا کہ بغیر اختیارات کے افسران تعینات کرنے کی بجائے اسکولوں میں سربراہان کی خالی سیٹوں پر تعیناتیاں کی جائیں۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔